اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں میں کہ تم کیا کہتے ہیں بات کرتے ہو لوگوں سے عقائد کے تعلق سے؟ ہم بات کرتا ہوں۔ تو مجھے بھی تم سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ ہلو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تمہارے پاس ہو تو اس کو پہنچا دو۔ جی صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ تو پہلے تم اپنا تعارف کرا دو کہ تم کون ہو، کہ جماعت سے تمہارا تعلق ہے۔ اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے۔ اہل سنت والجماعت سے تمہارا تعلق ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں گا جو تو تمہارے جو عقائد ہیں پھر تو وہ اہل سنت کے ہی عقائد ہوں گے۔ ظاہر ہے، بالکل۔ تو پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میرا نام امن علی قادری ہے، تو ہاں میرا گھر بریلی شریف ہے۔ ٹھیک، ہاں، تو اہل سنت والجماعت سے تمہارا تعلق ہے اور موجودہ حال میں تم اہل حدیث ہو، یہی تو؟ آپ اہل حدیث نہیں ہیں؟ نہ، میں آج جو اپنا نام رکھ کے گھوم رہے ہیں جماعت اہل حدیث وہ نہیں ہوں۔ نہیں، آپ کہہ رہے اہل حدیث، آپ اہل حدیث نہیں ہیں؟ نہیں، جیسے کہ جو اہل حدیث جماعت نام رکھ کے جو لوگ گھوم رہے ہیں وہابیت سے اہل حدیث نام رکھوایا، وہ نہیں ہوں میں۔ ارے وہ تو غیر مقلد ہیں، اہل حدیث غیر مقلد ہیں۔ میں اہل حدیث کو فالو کرنے والا ہوں، کیونکہ میرے پاس کیونکہ میں نے حدیث حفظ نہیں کری ہے اتنی سند و متن کے ساتھ درست اس کا سیاق و سباق دیکھ کے، اس لیے میں اہل حدیث نہیں ہوں۔ ہاں، میں اہل حدیث کو فالو کرنے والا ہوں، کیونکہ اہل حدیث تو سنیے، ہاں اہل حدیث تو محدثین ہے، وہی ہے صاحب الحدیث۔ تو تم کیا کہتے ہو اپنے آپ کو موجودہ حال میں؟ پلمبری یا اہل حدیث دیوبندی جو نام رکھ کے گھوم رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک، چلیے آگے۔ نہیں، جیسے کیا کہتے ہو؟ میں اپنے آپ کو میں اہل سنت والجماعت کہتا ہوں۔ جیسے اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں، جو وہابی ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ اور جو سنی کیا ہوتا ہے؟ سنی اور شیعہ، سنی اور شیعہ نا؟ ہاں، اہل سنت اور شیعہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو جو اہل سنت پہ بالکل اہل سنت کے اسلاف کے عقائد پر ہیں، اس جماعت کے عقائد پر ہیں، وہ سنی ہے آج بھی۔ تو میں وہی تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کون ہو تم؟ تو اہل سنت کس کو کہیں گے؟ جو اہل سنت والجماعت پہ فالو کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد کون لوگ؟ اہل سنت کون ہے، جماعت کیا کون؟ ہاں، تو وہی میں پوچھ رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو اپنے آپ کو؟ پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے میں پوچھتا ہوں، اہل سنت والجماعت کس کو کہا گیا ہے، کس کے بارے میں؟ وہی تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تم اپنے آپ کو اس وقت کیا کہتے ہو؟ میں کہہ رہا اہل سنت والجماعت جو آپ نے کہا ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں اہل سنے تم نے کہا میں اہل سنت ہوں۔ ایک منٹ، سنے تم نے کہا میں اہل سنت ہوں، تو آج کے وقت میں تم دیوبندی کہلاتے ہو یا پھر تم اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث کہتے ہو یا پلمبری کہتے ہو، کیا کہتے ہو وہ پوچھ رہا ہوں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو فالو کرے گا وہ کہلائے گا۔ تو اہل سنت سے مراد کیا ہے اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ تو میں تم سے وہی تو پوچھ رہا ہوں، تم کن کو فالو کرتے ہو؟ ارے بھائی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کہ آپ نے کہا دیوبندی بریلی، اہل سنت والجماعت دیوبندی کو کہا گیا ہے، بریلی کو کہا گیا کہ اہل حدیث کہا گیا یا کس کو؟ نہیں، اہل سنت والجماعت جن کو کہا گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ کہاں کس کو گیا ہے پوچھ رہا ہوں۔
अरे वो तो ठीक है, किसको अहले कहा गया वो हम सुन्नत आगे सुने वो मैं आगे बात करेंगे, लेकिन तुम अभी अपने आप को अगर देवबंदी कहते हो या वहाबी कहते हो या प्लम्बरी कहते हो, क्या कहते हो? देवबंदी वहाबी से पहले या बरेली से पहले अहले सुन्नत वल जमात नहीं थी? देखो मेरे ख्याल से हम ना तो आपसे तुम देवबंदी हम हो। आपसे सुनो हम सुनो आपसे क्योंकि सवाल पूछते। सुने सुने अरे सुने भाई मैं एक सवाल तुमने पूछा ना, उसका मैं जवाब दे दूं जब ना अहले तो। सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं ये बता दीजिए प्यारे के लिए आप। अहले सुन्नत से मुराद क्या है, वल जमात से मुराद क्या है? अहले सुन्नत कहते हैं। हाँ हाँ सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं, ठीक है, और जो उसको फॉलो कर रहे हैं यानी कि जो सलफ सालिहीन ने जिस तरकीब से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरान और हदीस को समझा है वो जमात है, ठीक है। और सहाबा को हाँ के बीच में काट दिया आपने। सलफ सालिहीन में असलाफ में उनमें सहाबा सालिहीन नहीं है क्या? एक मिनट, सहाबा सालिहीन नहीं है? सहाबा का नाम कहाँ लिया आपने? अरे तो सालिहीन कह दिया ना, मैं सालिहीन में सारे सच्चे आ गए, तो वो मालूम नहीं है? मुराद कौन है? हाँ तो अहले सुन्नत से मुराद सुने, अहले सुन्नत से मुराद वही लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को लेकर के आ रहे हैं। सहाबा से लेके अब तक जो अहले सुन्नत के जो मोतबर बुजुर्ग हैं वो सब लोग हैं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम, क्योंकि अब देवबंदी सुने मेरी बात सुने, देवबंदी ये दावा करते हैं कि उनके तरीके पे हम हैं, वहाबी करते हैं कि हम हैं, ठीक है, प्लम्बरी भी आजकल ये कह रहा है कि हम हैं, तो इनके अलावा तो तुम क्या हो वो पूछ रहा हूँ। सही बताया। जब आपने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके होंगे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो सहाबा ने पूछा कि हर आदमी ये कहेगा कि मैं सही पे हूँ, तो सहाबा ने पूछा सही पे कौन होगा, तो आपने क्या जवाब दिया? क्या दिया बताओ? बताइए, आप बताइए, आप हदीस बयान करो। अना और सहाबी, जो मेरे और सहाबा के तरीके पे होगा। हर फरीका यही दावा करेगा ना मैं सही पे हूँ, अब उसमें पहचान वाले करना होगा कि सही पे कौन होगा। तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना व सहाबी, जो मेरे और सहाबा के तरीके पर होगा वो सही होगा, दावा चाहिए करे, ठीक। और जो हुजूर और सहाबा के तरीके से हट के कोई अमल करेगा वो अहले सुन्नत वल जमात से बाहर होगा, ठीक। तो आज के वक्त में कौन है जो उनके तरीके पे है ये बताओ? जो लोग कब्रों पर अज़ान करते हैं, तो हुजूर, सहाबा, ताबई, तबे ताबई ने किसी ने किया? अच्छा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग कब्रों पे अजान करते हैं, मैं एक मिनट वो ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब लोगों में से जो 4 नाम मैंने तुम्हें गिनाए हैं, इनमें से कौन है जो सहाबा को फॉलो करते हैं? क्योंकि जमात तो एक होना ही होना है, ये तो नहीं है कि खाली अकेले तुम हो जाओगे हक पे, ठीक है। तो इन सब में से कौन तुम्हें लग रहा है कि जो उनके तरीके को फॉलो करता है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जमात हक पे रहेगी कयामत तक। तो अब तुम मुझे वो जमात का नाम बताओ कि तुम्हें कौन सी जमात लग रही है इन सब में से कि वो हक पे है, जो उनको सही में फॉलो कर रहा है? कौन लोग हैं जो कब्रों पर अजान करते हैं इन तीनों में से? अरे भाई मैंने ये नहीं पूछा कब्रों पे अजान करते हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन चारों में से तुम्हें कौन सी जमात लग रही है कि जो हक पे है, मैं ये पूछा। जो हुजूर और सहाबा के तरीके पे चलेगा वही कौन चल रहा है तुम्हारी नजर में? मैं पूछ रहा हूँ कि कब्रों पर अजान देना सहाबा का भाई, अभी मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि एक मिनट मैंने ये नहीं कहा कब्रों पे अजान देना या मोबाइलों में वीडियो शूट करके लोगों में बांटना या फिर किताबों को छोड़ के वीडियो बाजी करना यूट्यूब पे या फिर लोगों को गुमराह कर, इन सब पे बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें इस वक्त कौन है जो वो जमात हक पे लग रही है, या फिर तुम्हें कोई जमात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया एक जमात हक पे होगी तो वो कोई जमात दिख ही नहीं रही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इन सब में से कौन सी जमात है जो तुम्हें हक पे लग रही है, वो अहले सुन्नत जमात में है ये लोग, वो मालूम हो रहे हैं कौन है आज के वक्त में, वो बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चाहे तुम अजान पे बात करना या कुछ किसी पे बात करना, फिर करेंगे ना उसूल से बात, अहले सुन्नत वल जमात के फिर उसी उसूल से बात करेंगे
पहले ये तो बताओ कि तुम्हें कोई जमात हक पे दिख भी रही है कि तुम्हें अपने अलावा कोई और हक पे दिख भी नहीं रहा है, मैं वो पूछ रहा हूँ। कह चुके आप? कह चुका मैं, बहुत लंबी बताओ मुझे। कह चुके। तो जो हुजूर और सहाबा के तरीके पे चलेगा वो अहले सुन्नत। अरे आज के वक्त में कौन है भैया, मैं वो पूछ रहा हूँ। तो भैया चुप रहोगे तब तो पूछूं कहूंगा। नहीं तुम बात ही गलत कर रहे हो। नहीं, अब मैंने तुमसे नाम पूछा या फिर तुम इसलिए नाम नहीं बता रहे हो कि तुम्हें खुद ही को नहीं मालूम है, इसीलिए नहीं बता रहे हो, शायद तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है वो कौन है। दूसरे को बोलने का मौका दो तो बात ऐसा होता है। दूसरे से जो सवाल करें हम, मैंने तुमसे पूछा कि भाई तुमने आज खाने में क्या खाया, तो तुम मुझसे कहो ऐसा है वो दाल खेत में उगती है और उसको किसान काटे, ये थोड़ी होता है। मैंने तुमसे पूछा कि आज तुम्हें कौन सी जमात है जो हक पे लग रही है, ठीक है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत तक रहेगी, तो तुम्हें तुम्हारी नजर में ऐसी कोई जमात है भी या नहीं है, तुम खाली अपने आप को समझ रहे हो? इसका जवाब दो, फिर हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह। हाँ बताओ। जो लोग, मैंने पूछा ना कि जो लोग हुजूर और सहाबा के तरीके पे चलेंगे वो अहले सुन्नत वल जमात, मतलब आज तुम्हारी नजर में कोई नहीं है, आज तुम्हारी नजर में कोई नहीं है। जुल्फ़िकार भाई एक मिनट, जुल्फ़िकार भाई भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो जो लोग सहाबा के, एक मिनट सुने एक मिनट, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो लोग जो सहाबा के तरीके पे हैं वो आज मौजूद हैं या नहीं है, या खाली तुम हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कौन है, बताओ। क्या मतलब मौजूद रहेंगे? कौन है इन चारों जमातों में से? कौन लोग हैं जो कब्रों पर अज़ान करते, जो हुजूर और सहाबा से साबित रही? क्या अहले सुन्नत? अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा, सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि सहाबा के तरीके पे पैंट शर्ट पहनना नहीं है तो जो लोग नहीं पहनना वो, मैं ये नहीं कह रहा कि माइक में अजान देना, मैं ये नहीं कह रहा सर पे लाल रुमाल ओढ़ के घूमना, मैं मिनी गॉड वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं चल रहा हूँ कि मिनी गॉड का, ये सब बातें नहीं चल रही हैं। मैंने कहा अपने लोग टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। पहले तुम ये तो बता दो कि वो जमात कौन सी है कि जो तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम के असहाब के तरीके पे है, जो अहले सुन्नत वल जमात आज लग रही है, वो कौन सी जमात है? किसी को समझते भी हो कि खाली अकेले अपने आप को समझ रहे हो, तभी तो बात होगी आगे एक उसूल से। बताओ कौन लोग हैं वो जो हक पे? अरे तो आप ही तो तकरीर कर रहे, दूसरे को बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं? मैंने भी मिसाल से तुम्हें समझाया कि अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने क्या खाया, तुम मुझे कहने लगे कि वही वो दाल खेत में उगती है, फिर उसको दुकान वाला खरीदता है, फिर उससे हम खरीदते हैं, फिर वो हमारे घर में, ये नहीं पूछा मैंने पूछा सीधा सवाल कि तुमने क्या खाया, तुम उसका जवाब दो। तो मैंने ये खाया। वैसे ही तुमने अभी मुझे मिसाल दी 72 में से एक हक पे होगा, और मैं तुम्हें बताया हदीस शरीफ में है वो कयामत तक हक पे होंगे। तो तुम किन्हें अहले सुन्नत वल जमात समझ रहे हो आज के वक्त में? और वो जमात ही होगी, ऐसा तो नहीं है एक दो लोग होंगे तो छुपे हुए हैं, पूरी जमात होगी। तो किन्हें तुम हक पे समझ रहे हो, वही पूछ रहा हूँ। कह चुके आप? कह चुका मैं, अब इसका जवाब दो दो ताकि आगे बात करें। हम देते, हाँ जवाब हम देते हैं, लेकिन जब हम जैसे हम खामोश थे वैसे खामोश थे। ये क्लियर कट हो गया है कि सही वही होगा जो हुजूर और सहाबा के तरीके पे होगा, चाहे वो देवबंदी हो चाहे बरेली। अरे भैया अरे भाई कहाँ क्या है, क्या तुम्हारी फीलिंग क्या है, क्या पिक्चर है तुम्हारी? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन हक पे होगा, वो मुझे भी मालूम है हदीस शरीफ में लिखा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी नजर में आज के वक्त में वो लोग कौन है या है भी या नहीं है? अरे तुम एक नाम ले दो ना, तब तो बताऊंगा। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई हक पे कौन है, मैं फटाक से कह दूंगा भाई ये लोग हैं, तुम ऐसे ही तुम बता दो भाई ये लोग हैं, फिर हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तुम्हें यही नहीं बता मिल जाए कि हक पे कौन है, फिर तुम दावत कैसे दोगे भाई ये लोग हक पे है? हाँ इसलिए कम से कम जब बोल रहे तो मैं खामोश हूँ, मैं जब कहूँ तब तो खामोश रहोगे या नहीं रहोगे? तुम अगर जवाब दोगे तभी तो, अब तुम इधर उधर की बातें करोगे तो कैसे चलेगा? जवाब दे रहा हूँ तो जवाब तो सुनो। क्या जवाब बताओ, कौन है हक पे? हाँ तो अरे तो खामोश तो रहोगे। ये क्लियर कट बात है, जो लोग हुजूर और सहाबा के तरीके से हटे वो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं होंगे, चाहे वो देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो चाहे वो अहले हदीस कोई भी हो।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अजान जो अरे जाती है वो अल्लाह कि नहीं दिया है। एक तुम्हारे भाई एक मिनट भैया तुम्हारे नंबर कम है क्या बात मैं पूछ क्या रहा हूँ, तुम जवाब क्या दे रहे हो? जो लोग कब्रों पर हमारे घुटना फूटे ने दिया, ना सहाबा ने दिया, ना ताबई। अब एक मिनट हम साबित करेंगे बिल्कुल सुन्नत वल जमात हम साबित करें जो भी अजान दे रहा हो, चाहे बरेलवी दे रहा हो। अच्छा यानी कि तुम ये कह रहे हो, सुनो दे रहा हो कब्रों पर, ये जमात तो बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात से बाहर है। अच्छा आप सुनो मेरी बात, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो जैसे तुमने ये लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें सुनो पहले मैं ये साबित कर दूंगा अहले सुन्नत वल जमात से, बुजुर्गों से, सलफ सालिहीन से कि वो अजान देते थे। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी नजर में आज के वक्त में सालिहीन का वाकया नहीं है, उसमें है अना व सहाबी। ये देखो हाँ ठीक है, सुनो मैं वो नहीं कह रहा जो सहाबा के तरीके से हटा हुआ हो सालिहीन और बुजुर्ग होगा। सुन तो लो, जैसे कि अब मैं तुमसे ये सवाल कर लूं, सुने अब मैं जैसे तुमसे सवाल कर लूं कि जो लोग पैंट शर्ट पहन के नमाज पढ़ लेते हैं, साहबा ने तो कभी नहीं पहनी, तो क्या ये सब हटे हुए हैं, ये सब जहन्नमी है? मैं वो नहीं कह रहा हूँ तुमसे भैया, उसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। तुम्हें कसम है, अगर तुमने पैंट शर्ट के अल्फाज हदीस शरीफ में नहीं बताओ कौन सी हदीस में लिखा है पैंट शर्ट पहन के नमाज हो जाइए? मैंने तो कहा नहीं कि ये जवाब दो, अच्छा जवाब दो, मैंने जवाब दो, उसका जवाब भी दूंगा। हाँ तो दो ना जवाब, कब दोगे? क्या पहले तो जो लोग कब्र पर अजान दे रहे हैं और दीन समझ के, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये देखो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कब्रों पर अजान देना मैं सलफ सालिहीन से अहले सुन्नत से साबित करूंगा। अच्छा ठीक है, करो। हाँ बिल्कुल साबित करूंगा। हाँ तो अब मुझे पहले ये तो पता चल जाए जिससे मैं साबित कर रहा हूँ वो आज अहले सुन्नत में दाखिल है या नहीं है। जैसे कि मान लो मैं कादियानी से बात करूं कब्र पे अजान देने के बारे में, तो भाई कादियानी से एक मिनट रुक जाओ, सुनो तो सही भैया, साबित करो। सुनो भैया सुनो, समझे नहीं? जैसे कि कादियानी को मैं साबित करूं कब्र पे अजान दे रहा, तो मैं इसको क्यों साबित करूं? पहले तो वो अपने खत्म नबूवत को दुरुस्त कर ले, नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मान ले पहले, फिर मैं साबित करूंगा। ठीक ऐसे ही मुझे पहले ये तो पता चल रहा है कि तुम अहले सुन्नत वल जमात हो, तभी तो मैं सलफ सालिहीन को दलील दूंगा। अहले सुन्नत वल जमात का आदमी हो कौन? अच्छा अहले सुन्नत चलो अहले सुन्नत वल जमात के तुम आदमी हो। कब्र पर आजाद क्यों दी जाती है? सुनो भैया सुनो तुम अहले सुन्नत वल जमात के आदमी हो। आज के वक्त में कौन है जो अहले सुन्नत वल जमात है तुम्हारे नजर में? बताओ। हमने ये कहा कि जो हुजूर और तारीकी से हटा हुआ है, जो कब्रों पर आजाद देते हैं, यानी कि तुम्हें यही नहीं मालूम है, तुम्हें इतना सा भी नहीं मालूम है कि तुम्हारे अलावा कोई अहले सुन्नत वल जमात है दुनिया में? अकेले तुम ही हो? नहीं, हमारे अलावा बहुत सारे लोग। आपने कौन है बताओ? करूंगा। अरे भैया वो जमात बताओ, भैया वो जमात बताओ कौन है? वो जमात तो कतई नहीं है जो हुजूर और तरीके, हुजूर और सहाबा के तरीके। अरे हम बताएंगे ना है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम अहले सुन्नत वल जमात हो वो है कौन? जुल्फिकार भाई, इन्हें इतना भी नहीं पता है कि आज के वक्त में अहले सुन्नत वल जमात जो क़यामत तक हक पे होगी वो है कौन। ये अपने ही आपको समझ रहे हैं खाली इन्हें ये भी नहीं मालूम है, समझ रहे हो? अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ भैया तुम्हें मालूम तो होगा 1400 साल से हद पे जो जमात है वो आज के वक्त में कौन है? ये खाली अपने आप को समझ रहे हैं। अगर इन्हें मालूम होता तो झट से बता देते। अब कब्र पे अजान देने के बारे में जा रहे हैं। दूसरे की भी बात सुनोगे फिर अपनी कहोगे। अरे भाई जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा, एक मिनट पहले कहा अमान भाई ये जब तक तुम्हारी भैया एक मिनट अब मुझे कोई हिंदू आके कह दे कि भैया ये कब्र पे अजान देना साबित करो, मैं उससे कहूंगा भैया तू पहले अपना ईमान तो संभाल ले। कोई शिया मुझसे आके कहे भी कब्र पे अजान देना साबित करो, मैं उससे कहूंगा तू पहले अहले सुन्नत तो हो जा।
یہی تو بات ہے. کوئی قادیانی مجھ سے کہے گا تو میں کہوں پہلے نبی علیہ السلام کو تو مان لے آخری نبی. ویسے ہی میں ایک منٹ سن تو لو. ہاں سن تو لو. ویسے ہی میں تمہیں جبھی تو ثابت کروں اہل سنت والجماعت قبروں پہ اذان دینا. پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ تم اہل سنت ہو تو وہ اہل سنت والجماعت کسے سمجھ رہے ہو تم, تبھی تو میں ثابت کروں. اب تم اپنے آپ کو کسی کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو اہل سنت والجماعت, تو کیسے ثابت کروں میں؟ کہہ چکے, سمجھ میں آیا؟ اب بتاؤ کون ہے اہل سنت والجماعت؟ جو حضور اور صحابہ کے طریقے کون ہے آج کے وقت میں؟ وہ سے ثابت ہے. آج کے وقت میں کون لوگ ہیں وہ جو قبروں پر اذان نہ دے؟ اچھا قادیانی قبروں پہ اذان نہیں دیتے ہیں, وہ اہل سنت ہیں؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. اچھا شیعہ بھی نہیں دیتے کیا وہ بھی اہل سنت ہے؟ یہ بتائیے کہ قبروں پر اذان دینا حضور صحابہ. سنو تو بھیا میں وہ نہیں کہہ رہا, تو میں سنو تمہیں ایسے لوگ یہ دیکھو ذوالفقار بھائی, ایسے لوگوں کو تم پکڑ کے لے کر کے آتے ہو جنہیں یہی نہیں پتا کہ اہل سنت یعنی حق والے لوگ ہیں کہاں, جنہیں اتنا کا بھی نہیں معلوم. یہ کہہ رہے ہیں قبروں پہ اذان دینے سے, سنو قبر کو اذان دینے سے ثابت کر رہے ہیں یہ کہاں سے لائے ہو, سب مسافر سے سمجھ رہے ہیں نماز کے بعد جو مسافہ کرتے ہیں کہاں سے لائے ہو. اچھا قادیانی نہیں کرتے ہیں وہ اہل سنت ہیں؟ تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, تمہیں پتا کیسے چلا؟ ایک منٹ تمہیں پتا کیسے چلے گا؟ جب میں تمہیں دلیل دوں گا تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ تم پہلے یہ بتاؤ اہل سنت کہاں ہے؟ تمہارے پاس تو دلیل ہی نہیں, دو گے کیا؟ دلیل ہوتی دیتے. ہاں بالکل میرے پاس دلیل بہت موجود ہے. ارے میں کیوں دوں تمہیں؟ مجھے یہ تو پتا چلے تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو, خالی اہل سنت بھی ہو نہیں ہو, تمہیں کیوں دوں میں؟ تم یہ تو بتاؤ کہ تم اہل سنت ہو بھی یا نہیں. امت کو نہیں, تمہارے پاس دلیل ہی نہیں, دو گے کیا تم؟ ارے میں تمہیں وہی بات ہے یار, میں تمہیں دلیل کیوں دوں پہلے مجھے یہ بھی تو پتا چل جائے. کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, دیکھو صرف جھوٹی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے. دلیل تو جماعت کا نام بتاؤ. ارے بھیا میں تمہیں جب تو دلیل دوں گا جب مجھے پتا چل جائے تمہارے بارے میں. یہ جانو جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے یہ کسی ذوالفقار بھائی تم ایسے لوگوں کو پکڑ کے لے کے آتے ہو جنہیں یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ وہ اہل سنت بھی ہیں کہ نہیں ہے. قیامت تک نہیں ہوگا. یہ اگر قادیانی قبروں پہ اذان نہیں دے گا تو انہیں حق پہ اہل سنت مان لیں گے. قادیانی نہ دے, فارسی بھی نہیں, کون ہے اہل سنت؟ وہ کون ہے؟ لیکن تم مسلمان کہ تم اپنے آپ کو تو کہاں دے رہے ہو؟ میں وہ نہیں کہہ رہا, میں اخلاق سے تمہیں انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں پہلے یہ ثابت کرو. دلیل نہیں دے پاؤ گے. میں دوں گا نا, ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں. باطل کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. ہم گمراہ کر رہے ہیں کہ تم اہل سنت میں سے لوگوں کو نکال کے اور بھٹکا رہے ہو. تم اس کی دلیل زندگی بھر قیامت تک نہیں دے پاؤ گے. قیامت تک کوئی دلیل نہیں ہوگی. ارے بھیا اہل سنت جماعت کون ہے جو اکثر ہے بھیا وہ بتاؤ. اگر اس کے پاس دلیل ہے, یہ لوگ یہ دیکھ رہا ہوں ذوالفقار بھائی, دلیل انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ جو نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک لوگ رہیں گے وہ حق پہ بھی ہیں کہ نہیں, یہ تک نہیں معلوم. کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں معلوم ہے انہیں. یہ اچھا مسلمان ہو تم؟ ہلو ارے بھائی تم لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہو. کون ہو تم لوگ؟ اور قبروں پر اذان دے رہے ہو جو ان لوگوں کو اتنا سا بھی نہیں معلوم کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر پہ اذان دینا غلط ہے. یہ دھڑ میں سے غلط بولتے ہیں. انہیں اہل سنت کے اخلاق کا عقیدہ تک نہیں معلوم ہے. یہ ان کا فتویٰ اہل سنت کے سلف صالحین کے کن کن کے اوپر بزرگوں پہ جا کے لگ رہا ہے. انہیں یہ تک علم نہیں ہوگا, انہیں الف سے بے نہیں آتا ہوگا. یہ اہل سنت کے سلف صالحین کے بزرگوں پہ ان کا کس کس کو فتویٰ لگ رہا ہے انہیں یہ تک نہیں معلوم ہے. نکال کے لائے. اچھا تو پرانا والا مذہب کن کا ہے بتاؤ. اچھا پرانا والا بتاؤ نا, کون اہل سنت ہے بتاؤ نا. کیا تمہیں اتنا اچھا تمہیں کچھ لگتا نہیں ہے کہ تمہیں یہ تک نہیں پتا اہل سنت کون ہے؟ تم اکیلے اہل سنت بنے گھوم رہے ہو. یہ اہل سنت کے آدمی ہے بھائی, تم تو نہیں ہو دنیا بھر. یہ اہل سنت کے آدمی ہے. صحابہ کے طریقے کے خلاف عمل کر رہے ہو. تمہیں کیسے پتا میں نہیں ہوں؟ اچھا اس لیے قبر پر اذان دے رہا ہوں, کسی نے دیا نہیں ہے. دلیل ہے؟ اچھا کیا دلیل دو کہ کسی نے نہیں دیا.
دلیل یہ ہے کہ حضور اور صحابہ تابعی طبع تابعی نے کسی نے نہیں دیا ہے. تمہارے پاس دلیل ہے کہ نہیں دیا؟ صحیح پہ کون ہوگا؟ انا اور صحابی. ارے تمہیں کیسے پتا؟ ہاں تمہیں کیسے پتا انہوں نے نہیں دی؟ کے طریقے نہیں دیا تھا تم سے کیا؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں تمہیں کیسے پتا کہ انہوں نے نہیں دیا جان، یہ بتاؤ. کہیں سے دیا ہے دکھا دو. تم نے ساری حدیثیں پڑھ لی؟ اگر دیا ہے دکھا دو. تم نے پڑھ لی حدیثیں؟ ہم نے حدیثیں پڑھ لی، کہیں دیا نہیں، حدیثیں ساری پڑھ لی تم نے؟ ارے بھائی ساری پڑھ، اگر ہم کو نہیں پتا تو تم نے پڑھی ہے بتاؤ. تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے نہیں دی؟ تو تم دے رہے ہو تو ارے وہ تو دلیل ہم دیں گے نا. تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نہیں دی؟ یہ کیسے کہہ دیا؟ زندگی بھر نہیں دے پاؤ گے. ساری حدیثیں یہ دیکھو، صحابہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور تابعین پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے ساری حدیثیں نہیں پڑھی ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو عمل جو کرتا ہے. نہیں، یہ بتاؤ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے یہ کام نہیں کرا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ اگر کیا تو بتاؤ. تمہیں یہ کیسے پتا چلا انہوں نے نہیں کرا ہے؟ جتنی معلومات ہے اس معلومات کے اعتبار سے معلومات ہے. کون سی بخاری؟ ایک منٹ بتاؤ، ایک منٹ. صحیح بخاری پوری پڑھ لی؟ ارے بخاری جو عمل تم کر رہے ہو دلیل دینا. ذوالفقار بھائی انہوں نے ایک کتاب نہیں پڑھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کرا ہے. اتنا بڑا جھوٹ باندھ رہی ہے. کہہ رہا ہوں اگر یہ دکھاوت کیا مطلب. ہاں سنو، میں ابھی بدتمیزی پہ آ گئے. میں نے ان سے کہا میں تمہیں جب دکھاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا تم مسلمان ہو ہندو ہو اہل سنت ہو کون ہو، تبھی تو پتا چلے تبھی تو دکھاؤں. ان نے جھوٹ بولا تابعین کا بھی تابعین پہ، ان نے اہل سنت والجماعت پہ جھوٹ بولا. سنو، تم نے اہل سنت والجماعت پہ جھوٹ بولا اور تم کہہ رہے ہو میں نے نہیں پڑھی ہے، تو تم نے جھوٹ کیسے بول دیا کہ ان لوگوں نے نہیں کیا یہ کام؟ اگر کیا جھوٹ بول دیا دکھاؤ. جو عمل کرتا دکھانا اس کے ذمہ، میرے ذمہ تھوڑی ہے. اگر میں نہیں دکھاؤں گا تو اس کا مطلب انہوں نے نہیں کیا ہے. مطلب اگر تمہیں کوئی عمل کرتے ہوئے نہ ملے، ایک منٹ، اگر تم نے جو بات آج تک نہ سنی تو وہ ہے ہی نہیں. پاگل ہو کیا؟ پاگل ہو نہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم ہندو ہو مسلمان ہو اہل سنت تو یہ بھی نہیں معلوم، اور صحابہ تابعین پہ جھوٹ بول رہے ہو تم. اچھا جھوٹ یہ بات وہ انسان کہتا ہے، سنو پہلے، یہ بات وہ انسان کہتا ہے کہ جس نے ساری چیزیں پڑھ لی ہو، ساری حدیثیں پڑھ لی ہو. ذوالفقار بھائی انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اور کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا. جو کرتا ہے دلیل دینا اس کے. ارے وہ تو دلیل تو میرے ذمہ ہے، میں دلیل دوں گا. میں نے کیا کہا؟ میں دلیل دوں گا. تم نے یہ کیوں کہا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ کیوں نہیں دے پاؤں گا؟ تم نے ساری حدیثیں پڑھ لی. ارے بھائی اگر تم نے سب پڑھی ہے دکھاؤ. اچھا اگر میں نے نہیں دکھایا تو ایک منٹ، میں نے انہیں نہیں دکھایا اور کسی نے انہیں نہیں دکھایا، اس کا مطلب تو یہ مان لیں گے ان لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ مان لیں گے، تہمت لگا دیں گے. میں نے یہ پوچھا، ایک منٹ ٹھیک میں سمجھاتا ہوں. سنو، میں نے کہا میں نے کہا امریکہ نہیں ہے. دوسرے نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے بولا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ بے وقوفی والی باتیں کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم نے اگر نہیں، تم نے کتابیں تک نہیں پڑھی ہے اس کے ذمہ ہے. ہاں تو پھر وہ کہے گا ہاں امریکہ ہے، دلیل دینا اس کے ذمہ. اچھا اور مطلب جس نے کبھی سنا نہیں امریکہ ہے تو وہ ڈائریکٹ انکار کر دے گا کہ میں امریکہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ کہہ رہا ہے وہ انکار کر دے گا کہ امریکہ دنیا پہ ہے ہی نہیں جس نے نہیں سنا ہے. یہ حالت دیکھو ان کی. پہلے یہ پتا ہے کیوں کر رہے ہیں ایسی باتیں ہیں؟ کیونکہ یہ اہل سنت نہیں ہے. کس لیے کر رہے بتاؤ، دکھاؤ کہاں دلیل ہے. بدتمیزی کرنے والے تھے رک گئے. ارے بھیا وہ تو میں دکھاؤں گا. میں نے شروع میں کہا ذوالفقار بھائی میرے پاس دلیلیں ہیں میں دکھاؤں گا، لیکن مجھے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ تم ہو. تمہیں کیسے پتا میں نہیں دکھا پاؤں گا؟ اچھا تمہیں کیسے پتا؟ اس لیے کہ تمہارے پاس دلیل ہوگی تب میں دکھاؤ گی. اچھا ہمارے پاس نہیں ہے دلیل. اچھا ہمارے ایک منٹ، ہمارے پاس نہیں ہے دلیل. دلیل نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا نہیں ہے ہمارے پاس؟ اگر ہے دکھاؤ. تم نے یہ کیسے کہا دکھا ہی نہیں پاؤ گے؟ ان نے کہا کہ دکھا ہی نہیں پاؤ گے، ہے ہی نہیں. تمہیں کیسے پتا ہے؟ جب ہے نہیں کہاں دکھاؤ گے؟ ارے جب تم نے الف سے بے ڈھنگ سے پڑھا نہیں ہے، حدیثیں تم نے پڑھی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا ہے نہیں حدیثوں میں؟ یہ زندگی بھر نہیں دکھا پائے گا. یہ دیکھو
अस्तगफिरुल्लाह, इनने सहाबा ताबईन पे झूठ बोला। अब ये दिखाएंगे जुल्फिकार भाई, अब ये किताब पढ़ के मुझे सुनाएंगे। अभी बताओ बुखारी, तुम झूठ बांध रहे हो। तुमने ये कैसे कह दिया कि नहीं है, ये कैसे कह दिया? तुमने सारी किताबें पढ़ ली है हूँ ना, तुम अगर है तुम दिखाओ। अरे नहीं, अगर चलो किसी ने नहीं दिखाई तो तुम ये मान लोगे कि है ही नहीं। जब जाहिर हो गया बिल्कुल। आदमी नहीं देगा क्या कहेगा? एक मिनट, वही चीज है ना। इनसे किसी ने पूछा अमेरिका है, इन्होंने कहा मैंने नहीं देखा है ही नहीं। बिल्कुल जहालत वाला धर्म बनाया दूंगा। और ये अहले सुन्नत है, और ये अहले सुन्नत का आदमी ये कह रहे हैं कि है ही नहीं और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं और है भी नहीं। तो अगर है तो दिखाओ ना। दिखाऊं तुम्हें? चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और आज के वक्त में अहले सुन्नत कौन है, तो बताओ। नहीं तुम दिखाओ तब बताता हूँ। यार ये तो है पागलों वाली बात। अब मुझसे कोई हिंदू आके कहने लगे कि भैया कमरे पर अजान देना दिखाओ, मैं उसको ये दिखाऊंगा, मैं उससे कहूंगा पहले तू ईमान में तो आ। भाई हिंदू कोई दीन की बात नहीं बताओगे? अरे यार मुझे कोई कादियानी आके पूछने लगेगा कब्रों पे अजान दिखाओ, मैं कहूंगा पहले अपने खत्म में शुरू कर ले, दुरुस्त कर ले। अरे भैया क्यों बताऊंगा? पहले मैं उससे खत्म नबूवत पे बात करूंगा, उसके बाद में मैं उससे फुरूई मसाइल पे बात करूंगा, पहले उससे मेन अकीदे पे बात करूंगा। सबसे पहले हम तुम्हारे बारे में ये जानेंगे। बकवास क्या करना है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, जाओ। अरे ये बताओ तुम हो कौन भैया? बेवकूफ बनाते हो। अरे तुम हो कौन? अहले सुन्नत का आदमी, वो अहले सुन्नत का आदमी। तुम अहले बिदअत के आदमी हो। तुम्हें कैसे पता मैं अहले बिदअत हूँ? एक मिनट तुम्हें कैसे पता? में सबसे अहम फर्ज है जो मेरी किताबों से वाज़ेह है। कहाँ किताब में क्या लिखा है? देखो क्या हमारा मजहब और दीन हमारी किताबों से वाज़ेह पढ़ी है तुमने? किताबें उसी पर अरे किताबें पढ़ी है तुमने? अरे वसाया शरीफ देखो, उसमें लिखा हुआ है बिरयानी खाओ, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, ये बनाओ वो बनाओ। किताबों में किताबें पढ़ी है तुमने? हाँ पढ़ी है, वसाया शरीफ मौजूद है, दिखाओ। कितनी हदीसें हैं बुखारी शरीफ में? क्या है, सारे फर्जों में सबसे अहम फर्ज है और जो मेरी किताबों से वाज़ेह है उसी पर अमल करना। कुरान हदीस पर नहीं अमल करना तुम लोगों को। हाँ तो अब मुझे अच्छा कुरान हदीस पर अमल नहीं करना है इसका? अच्छा ये बताओ अहले सुन्नत के आदमी सियाह सित्ता की कितनी किताबें हैं, उनमें सबसे ज्यादा मोतबर कौन सी है बताओ? तुम तो पहले ये बताओ कब्र पर आवाज क्या होता है? सही बता रहा हूँ जुल्फिकार भाई ने, ये तक पता नहीं निकलेगा गालिबन के सियाह सित्ता कहते कैसे हैं। तुमको इतना नहीं पता है कि कब्र पर ये तक नहीं पता चलेगा देना है। अरे मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास दलील मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदलील कभी बात नहीं करते। हमारा ये दावा है कि अहले सुन्नत सुन्नी बरेलियों का एक अमल कोई शरीयत के खिलाफ दिखा दे उसको इनाम देंगे। लेकिन हमें पहले ये बताओ तुम अहले सुन्नत के आदमी ये बताओ कि तुम हो कौन? अहले सुन्नत जमात है कौन ये तो बताओ। सुन्नी बरेलवी का कौन सा अमल सुन्नत के मुताबिक है वो हम बताएंगे, लेकिन तुम अपने आप को ये तो बताओ तुम हो कौन भैया? यार तुम लोग तो अहमद रजा के कपड़ा ढक के आए हो, उनकी किताबों से वाज़ेह है। ये देखो कपड़ा मुंह पे ढक के, एक मिनट, कपड़ा मुंह पे ढक के आके हमसे कह रहे हैं कि हम बताओ हम है कौन? हम कैसे बता बेटे? कपड़ा तो हटाओ मुंह पे से। हमने कहा तो अपने बारे में बताओ तो सही, तुम हो कौन? तुमसे बात करना तो पहले ये बताओ अहले सुन्नत के आदमी, पहले ये बताओ आज अहले सुन्नत है कौन? जाना नहीं खून काट के, पहले ये बताओ जल्दी अहले सुन्नत का आदमी। जुल्फिकार भाई हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस शरीफ है, और हजरत उमर फारूक और खुलफा राशिदीन के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ है। यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ है जिसमें उन्होंने फरमाया वाज़े कि खुलफा राशिदीन की इत्तिबा करनी है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई अमल कुरान और हदीस में ना मिले, कुरान और सुन्नत में, तो तुम उसे असलाफ में तलाश करो। इन जाहिलों को आज तक ये उसूली पता नहीं चला कि जो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो वो अमल अगर असलाफ में है, अगर वो कर रहे हैं तो वो अमल भी जायज है। और असलाफ में अगर कब्र पर अजान देना जायज है, वो देते थे, तो वो अमल जायज है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, और उनकी इत्तिबा करने को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। तो कब्र पे अजान देने की दलीलें मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
انہیں یہ تک نہیں پتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک حق پہ ایک جماعت رہے گی، وہ جماعت ہے کون سی، انہیں یہ تک نہیں معلوم ہے۔ ارے جب تمہیں یہی نہیں پتا ہے کہ آج کے وقت میں 1400 سال سے لے کے اب تک حق پہ کون آیا ہے، قیامت تک حق پہ کون جائے گا، تو تم سوال کیا کر رہے ہو قبر پہ اذان دینے پہ یا کچھ نیاز دلانے پہ یا پھر مسافہ کرنے پہ؟ ان سب یہ دلیلیں تمہیں کہاں سے دوں پھر میں، جب تم اہل سنت کو یہی نہیں معلوم۔ یہ تو امان بھائی یہ تو کسی جماعت کو ہی نہیں ماننی ہے، کسی جماعت کو حق پر مان لینا دیا۔ ارے میں اسلاف کا قول کہاں سے دکھاؤں؟ وہی تو میں اہل سنت وہی تو اب میں اہل سنت کے بزرگوں کی سلف صالحین کی انہیں دلیل کیسے دوں جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے یہ اہل سنت میں ہے بھی یا نہیں ہے، یا اہل سنت یہ سمجھ کیسے رہے، تو میں کیسے دلیل دوں؟ ایک دم جاہل ہوتا کہہ رہا ہے کہ میں انکار کر دوں گا امریکہ اگر میں نے نہیں دیکھا تو کہ ہے ہی نہیں۔ اگر امریکہ میں انہوں نے نہیں دیکھا تو کہہ رہا ہے میں انکار کر دوں گا، یہ دیکھو پہلے نہیں ہاں دیکھنے بڑے جاہل ہوتے ہیں۔